ସମସ୍ତେ ସିଧା ହେଇ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଡାକିବା। ଓ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଗ ଦର୍ଶନର କିଛି ବିଷୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ଆମ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିଦେବାଟା ଯୋଗ ବା ଆମର ସମାଧି, ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ କ୍ଲେଶ ଦଗ୍ଧ ବୀଜ ହେବ, ଆଉ କ୍ଲେଶ ଦଗ୍ଧ ବୀଜ ହେଲା ପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କୁହା ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର କୁହା ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କୁହା ହେଲା କି ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇଟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାଂସାରିକ ବିଚାର। ଆଉ ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଚାର ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ସାଂସାରିକ ବିଚାର ବା ସାଂସାରିକ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ନାହିଁ, ବହୁତ ଜନ୍ମର। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ସେଇ ସବୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଆମ ସାଂସାରିକ ବିଚାରକୁ ଉଦୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ କରୋଡ଼ ଜନ୍ମର ବିଚାର, କରୋଡ଼ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାନି। ତାହେଲେ ନିରାଶ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ଏତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆମେ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଛୁ, ନା ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ କମ କରି ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ କମ କରି ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେବା? ଏଇଟା ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ବି ମିଳିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନୁ ନା। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆଉ ଆତ୍ମା ଅମର ଅଟେ। ଆମେ ମରୁନୁ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଆମର ଅନୁଭୂତ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ମରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରର ଆଉ ନିଜର ଏଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଶରୀରକୁ ହିଁ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛୁ। ଏମିତି ଭାବନା, ଶରୀରକୁ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ
समस्त सांसारिक व्यक्ति जो चेष्टा करुछंती सुख पाइबा पाई सेमाने तांकर शरीरर सेवा शरीरर सोहलियत से चेष्टा करी चली आउ जी जानीगला कि ना मु तो शरीर नुहे मु तो आत्मा ताहले सी शरीर को आउ चेष्टा करिवनी शरीर को साधन हिसाब रे जेते जेते जहा जिनिस आवश्यक तार सेते जिनिस सी शरीर को जोगई देव किंतु आत्मार हित चाहिए कहीं से जानी गलानी कि नाई मु आत्मा आउ जते दिन पर्यंत मु शरीर बोली आमे भावुछु आमे शरीरर हित चाहिबाटा अत्यंत साधारण कथा निश्चित भाव जोटा आमे आमे बोली भावुछु तार ही उपकार आमे करि चलिबा एई परिस्थिति रे कुआहेला पांचटी जो वृत्ति अच्छी से वृत्ति गुड़ाक विपर्यय वृत्ति गतकाली विशद चर्चा या ऊपर हेछि विपर्यय वृत्तिर अर्थ हैला जेमिति आमर अनुभव से वस्तु ऊपर होछि से वस्तुटा सेमिति ही नुहे यार गोटे समराइज जदि करिदबा आमे कहि परिबा कि जेमिति ए संसार उपरे आमर अनुभूति होछि सेमिति संसार नुहे आमे विपरीत अनुभव करूछु आ सेटा आमे माने टिके टिके अनुभूति भी आमे करि सारलेनी आमे माने देखुछु कि संसार रे तृप्ति नाही आमे प्रत्येक सुख पछरे धाई धाई नयान थई सारिला परे एबे अनुभव करेनी नाई नाई पंचेंद्रियर जो पांचटी सुख ताकू आमे 50 वर्ष हेई गला आमे चेष्टा करी सुखी हेबार से चेष्टा रे आमे विफल होउछु एई विफलता कोन पाई आमे तो खाइले पीले सोइले सब किछि ठीक ठीक अन्य मनुष्य माने भी जेमती करूछंती आमे माने भी करूछु तो सेथरे विफलता कोन हैला विफलता एठी हैला कि आपणकर से द्रव्य प्रति आसक्ति बढ़ी गला से इंद्रियजन्य सुख आपण को तृप्त करि पारिलानी आपण वर्तमान आग अपेक्षा अधिक सुख चाहुछंती से अतृप्तिटा ही आपणकर लक्ष्य नथिला से अतृप्तिटा ही आपण को दुख दे चली छी आमे सुखी हेबा ना सुखी केते बेले हेबा जेते बेले आमे तृप्त हे जिबा किंतु जेते जेते दिन पर्यंत आमे से संस्कार को आपणे नहीं चलीथिबा सांसारिक संस्कार को इकट्ठा करी चलीथिबा जोगाड़ करी चलीथिबा से बढ़ी चलिबो सांसारिक संस्कार आपणो पाखरे स्टॉक हेई चलिला और से सांसारिक संस्कार पुणी आपण को संसार आड़े तो टाणिबो ना स्वाभाविक जोठी आपणकर सुख दृष्टि हैला आपण सेपटे चलिबे संसार सुख तो अनुभव्य आपण अनुभव करि सारिसंती किंतु सेटा विपर्य वृत्ति बोली काहे कि कहला आउथरे कहूची कि जो सुख पाइबा उद्देश्य रे आपण माने चेष्टा करिसंती से सुख सेइथिरु मिलुनी को सुख आपण चेष्टा करिसंती आपण से सुख पई चेष्टा करिसंती जो सुखटा चिरंतन आपण ए जीवारो एते पर्यंत गला परे सुख लागिबनी एई आशा आपणकर नाही आपण चाहुछंती कि मते नियमित कंटिन्यूअस अविच्छेद्य भावरे
ସୁଖଟା ମିଳି ଚାଲୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ମଜବୁରି ଅଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଜାଣି ହଉନି, ଅଲଗା କଥା। କେମିତି ମିଳିବ ଜଣା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହେଲା ଅନିତ୍ୟ ସୁଖକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଖ, କେବଳ ସୁଖ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସାଂସାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହି ଦିଆହେଲା, ପରିଣାମ ତାପଃ ସଂସ୍କାର ଦୁଃଖୈର୍ ଗୁଣବୃତ୍ତି ବିରୋଧାଚ ଦୁଃଖମେବ ସର୍ବଂ ବିବେକିନଃ। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ କୁହାହଉଛି କି ସାଂସାରିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ସାଥିରେ ଚାରୋଟି ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ଅଛି। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଏବେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି କି ଆପଣ ତୃପ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ପରିଣାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଭୋଜନ କରି କରି, ସିନେମା ଦେଖି ଦେଖି, ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଶୁଣି କେବେ ବି ତୃପ୍ତି ହଉନି। ଆହୁରି ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ଦରକାର, ଲୋକେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ପେଟ ଏପଟେ ବଢିଗଲାଣି, ଏଲାଓ କରୁନି, ତଥାପି ଚାଲିଥିବ, ଇଚ୍ଛା ମରୁନି। ସିଧାସଳଖ କଥା କି ଇଚ୍ଛା ମରୁନି, ଇଚ୍ଛା ବଢି ଚାଲୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେ ସଂସାରକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ସେ ସଂସାରଟା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆଦୌ ନ ହେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବା, ସେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବା ସ୍ଥିତି ମୋଟେ ଆସୁନି। ଆମକୁ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଏଥା ଅନୁଭବ କରିନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ଏ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ସବୁ ଭୋଗ ମୁଁ ଭୋଗି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେଇନି। ସେଇଥିରେ ଦିଟା ଡିଫେକ୍ଟ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଅନିତ୍ୟ ସୁଖ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମିଶା ଗୋଳା ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜଣେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟସ୍ୟ ଗତାର୍ ଗତେର୍ ଅହରହ ସଂଖ୍ୟତେ ଜୀବନମ୍। ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ରହୁଛୁ, ସେ ସଂସାର ଉପରେ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି, ଅସ୍ତ ହଉଛି, ପୁଣି ଉଦୟ ହଉଛି, ପୁଣି ଅସ୍ତ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନଟା ସେଟା ସଂକୁଚି ଛୋଟ 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 ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ କମ୍ ଆହୁରି କମ୍ ସେମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କହୁଛି, ବ୍ୟାପାରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗୁରୁଭିଃ କାଲୋପି ନ ଜ୍ଞାୟତେ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ନିଜେ ବ୍ୟାପାର କରି ଚାଲିଛୁ, କେତେ ପ୍ରକାରର କାମ ନ କଲେ ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବା କି? ଅସୁବିଧା ହବ ନା? ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିଜ ନିଜ କାମ, ନିଜ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ନିଜର ତାନେ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ। ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ କାଳୋପି ନ ଜ୍ଞାୟତେ, କାଳଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ହଉନି। ତାପରେ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଜନ୍ମ ଜରା ବିପତ୍ତି ମରଣମ୍। ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହିଲେ। ଜନ୍ମ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଜରା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିପତ୍ତି ମରଣମ୍ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ୟାକୁ ଦେଖିକିନା ଆମର ଭୟ ହଉନି, ତ୍ରାସଶ୍ଚ ନ ଉତ୍ପଦ୍ୟତେ,
ଚାଷ ଡର ଲାଗୁନି। ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କି ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁନି। ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଜୀ ମହାରାଜ ବନକୁ ଗଲା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଇସାରା ହଉଛି କି ସାରା ସଂସାରର ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ମରଣ, ବ୍ୟାଧି, ଜନ୍ମ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏଇଟା ପଡୁଛି, ଦେଖିକି ନା କୌଣସି ଭୟ ଲାଗୁନି। କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଭୟ ଲାଗେନି? ପିତ୍ୱା ମୋହମୟୀ ପ୍ରମାଦ ମନ୍ଦିରା, ପ୍ରମାଦ ରୂପକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଦ ମାନେ ଆଳସ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଏଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତ୍ୱା ମୋହମୟୀ ପ୍ରମାଦ ମଦିରା ମୁନ୍ମତ୍ତମ୍ ଭୂତମ୍ ଜଗତ୍। ସାରା ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସଂସାରର ପ୍ରମାଦରେ ସେମାନେ ମୁନ୍ମତ୍ତମ୍ ମାତିକିନା ଅଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଇକିନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କୁହାହଉଛି କି ନା ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କେମିତି ସୁଖର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଖ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ସାରିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଆସିଛି, ସେଇ ସୁଖରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପଛରେ ଧାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ କି ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ମାତିବି ନା ସଂସାର ଛାଡିକି ନା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ କରିବି। ଅନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସଂସାର ସାଥିରେ ହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସଂସାରର ବେଡରେ ତାଙ୍କର ଜରା ବ୍ୟାଧି ମରଣ ସବୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହଉଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଜ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବା, ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ନା। ଯଦି ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଦୁଃଖୀ ହେଇକିନା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ଆପଣ ସଂସାରରେ ରହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବେଟର। କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଯୋଉ କୁରୂପଟା, ସେଇଟା ଆମକୁ ମନରେ ରଖି ସଂସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଂସାରର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ବିପଦ, ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କାରର ବୋଝ ବଢେଇ ଦେଇ ଚାଲୁଛି, ସେ ସଂସ୍କାରର ବୋଝକୁ ବି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିବା କି ମୁଁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରଟା ପକଉଛି ମନରେ, ସେଇଟା ସାଂସାରିକ ସଂସ୍କାର ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇ ପକେଇ ଚାଲିଛୁ, ତାହେଲେ କଣ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ପକେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ପଡିଯିବ। ଆଉ ଯାହାର ବଳ ଅଛି, ତାକୁ ଭୀରୁ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭୀରୁ ହେବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଧର୍ମରେ। ଯାହାର ଶାରୀରିକ ବଳ ଅଛି, ଯାହାର ବିଦ୍ୟା ବଳ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ଧନ ବଳ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଏଇ ତିନି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବଳକୁ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଇତା ପିନ୍ଧୁନା, ତିନୋଟି ଖିଅ ଥାଏ,
गतकाली कही बोधे नाई एठी कही नथिली आ गोटे फर्म थिला ए जो तीनोटी खियो मु आगरु कही कि एटा हाँ कही संजय भाई सी कही ऋषि ऋण विषय तो आम जानी सारी तीनटा खियो कौन ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण ए तीन ऋण को न सुझी किना आमे जदि जीवा ताहले आमर सेटा पाप हमको अनुमान करने को पड़िबो मु जहा शिखी ताहा मु समाज को दौछि कि अनेक विषय एठी गोटे स्कूल अच्छी से स्कूल को मु जाए आज भी जाइथिली पढ़ाइबा पई तो बहुत लो स्टैंडर्ड रे समस्ते अछंती आउ आमे समस्ते पाठ पढ़ी सारी छे एमिति आम आम गाँव पाख स्कूल को जाई टिके टिके पढ़ाइबाटा सेटा गोटे ऋण सुझीबाटा एमिति भावरे सूक्ष्मतार सहित आमे जदि निजर ए शरीर आउ आमर धन बल विद्या ए तीनटा को उपयोग करदेवा से ऋणरू मुक्त हो जावा तो मरिबा पई आमे घर करिनु बाहा मरिबा पई हेनु सेथिरु अनुभूति आसीबा दरकार चिंतन करी आमे किछि विषय निष्कर्ष बाहर करिबा दरकार मु कौन कली 20 वर्ष हो गलानी मु कौन कली मु एते विद्यावान अच्छी जहाँ आपण करिवे सेथे निजर गोटे बोध आसीबो कि हाँ मु व्यवहार करूछि हाँ मु पुण्य कबई चली एई बोधटा आपण को उत्साही करी रखिबो नहले उत्साही रही पारिबेनी देखिबे आस्ते आस्ते से उत्साहटा कमी चलिबो आमको सेमिति भावरे निजर चरणी को निजर कर्म को देखी गोटे अनुभूति नेबा को पड़िबो आउ ए संसारटा विपरीत काहे देखा जाउछि सेटा सबुदिन आमे चर्चा आमर मनरे करिथिबा चिंतन करुथिबा कथा तो एई जो वृत्ति कहा हैला प्रमाण विपर्य वृत्तिटा हमको जोग समय रे बाधा देव सेति पई विपर्य वृत्ति भी रहिबा कथा नुहे जदि अछि ताको बंद करबा को पड़े तापरे अभ्यास आउ वैराग्य विषय कहा हिछि अभ्यास वैराग्य द्वारा एटा आमे सिद्ध करि पारिबा जन्म जन्मर संस्कार गुड़ाक नष्ट करि पारिबा तो अभ्यास विषय सत दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि सेटा भी कहला केमिति दृढ़ हब गतकाली कहला तापरे आज वैराग्य विषय किछि समय कहवा आ 5 मिनिट आपण माने अपेक्षा करंतु वैराग्य विषय सूत्रकार कहउछंती योगदर्शनकार पतंजलि ऋषि दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्णस्य वशीकारम सज्जा वैराग्य दृष्ट माने निजे आम इंद्रिय द्वारा अनुभव करिथिबा विषय सेटा हला दृष्ट विषय मु अनुभव कर देलेनी आ गोटे विषय कौन आनुश्रविक मु अनुभव करिनी किंतु मु सुनिछि मु पढ़िछि अर्थात जानिथिबा आउ अनुभव न करिथिबा विषय कि सेथिरे एते सुख अछि ए दीटा जाक विषय प्रति आकृष्ट न हेबा ए दीटा जाक विषय प्रति आकृष्ट न हेबार मनर स्थिति को वैराग्य कहा जाउछि वैरागी व्यक्ति आमर पंचेंद्रिय रे आकर्षित न हेई से परमात्मा कटे आकर्षित हो जाए वैरागी व्यक्ति आमर जो सुख पछरे आमे धाउछु से सुख पछरे से धाउनी सांसारिक सुख को से त्याग कर देछि सांसारिक सुख त्याग करबा द्वारा सांसारिक जो संस्कार
ସେଟା ଆଉ ସେ ପକଉନି। କୋଉ ସଂସ୍କାର ପକଉଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ପକେଇ ଚାଲିଛି। ବୈରାଗ୍ୟର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା କେବଳ ଏତେ, ଆପଣ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ବାହାରେ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଟୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଆଉ କେବଳ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ଦିଟା ଯାକ ସାଧନ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିଟା ଯାକ ସାଧନକୁ ପୁଣି ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବିଧିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବୈରାଗ୍ୟ, ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ପରାକାଷ୍ଠା, ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ସଂସାରର, ସେଇ ବୃତ୍ତିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସଂସାରଟା ଯେମିତି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ। କୋଉଠି ବି ଆଉ ମୋହ ସେ ଲଗେଇବନି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସଂସାରଟା ଏମିତି ଜିନିଷଟା। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା, ମା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଭଉଣୀ ସବୁ ଯାକ ଏଇ ସଂସାର ଚେତନ, ସେମିତି ଜଡ଼। ଗଛ, ଦ୍ୱାର, ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ, ଘର, କାର, ଗାଡ଼ି, ଜମିନ, এই ସବୁ ଫ୍ଲାଟ, এই ସବୁ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସେଇ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱର ଠିକ ଠିକ ବୋଧ ତାର ହେଇଯିବ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ନା। ତ ସେଇ ଠିକ ବୋଧ ହେବାଟା ସେଇଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୃତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆମେ ସେମିତି ଠିକ ଜ୍ଞାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମର ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଠିକ ଆମେ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଆକର୍ଷଣଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ, ଏଇ ଆକର୍ଷଣ ମିଥ୍ୟା ଆଧାରିତ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ହତାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ରହିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବୋଧ ହେଇଯିବ କି ହଁ ସଂସାରଟା ଏମିତି, ଏଇ ସଂସାରଟା ୟାର ସୀମା କେତେ, ଏଇ ସଂସାରଟା କେମିତି ସୁଖ ଦେଇପାରେ ଆଉ କେମିତି ସୁଖ ସିଏ ଦେଇ ନପାରେ, ମୁଁ ତ ସେମିତି ସୁଖ ଚାହୁଁନି ଯେମିତି ସୁଖ ଏଇ ସଂସାରଟା ଦଉଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜି ବୁଲିବ କି ୟାର ବାହାରେ, ସଂସାରର ବାହାରେ ଆଉ କୋଉଠି ମୁଁ ସେମିତି ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଅମିଶ୍ରିତ ସୁଖ, କେବଳ ସୁଖ ସେଇଠି, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ତ ସଂସାରର ଠିକ ଠିକ ବୋଧ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ବିଷୟକ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପୂर्ण ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମାଧି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବା ସଂସାର ବିଷୟକ ଧ୍ୟାନ କରି, ଯେକୌଣସି ସଂସାରର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଥିରେ, କାର ସାଥିରେ, ସ୍କୁଟି ସାଥିରେ, ତା ସାଥିରେ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆଉ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ କି କଣଟା ସତ। ଏମିତି ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ବୋଧ ବଢି ଚାଲିବ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସାଥିରେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। এইটা ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ବି ସଂସାରଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ବି ସେଇଠିକି ସଂସାର ଯିବ। এইটা ଆମ ମନରୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ ହବ। ସଂସାର ସାଥିରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ରହିବ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟବହାର, ସେହି କର୍ମ ଆପଣ କରିଚାଲିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେଇ ଦେବ।
अन्य कौन सी कर्म आपण ग्रहण करिवेनी ना मु करिबी नाही केवल एते कर्म मो द्वारा हे पारिबो कारण एई कर्म गुड़ाक मोते प्रभु मिलन करे देबे आउ एई जो ज्ञान रो आहरण रे सेई प्रभु ही सहायक हुअन्ति जदि प्रभु को सहायता न नहीं आमे ज्ञानी हेबा पई चेष्टा करिवा संपूर्ण संभव हब संपूर्ण संभव हब विद्या ददाति विनयम जगरे विद्या ददाति अहंकार हे जीव ऋषिकेश से बोलुथिला बेले जड़े अति विख्यात इंटरनेशनल सन्यासी क्रियायोगी शंकराचार्य साथी रे मोर 2 घंटा पर्यंत चर्चा थिला से संपूर्ण भाव रे सीधा सीधा ए विषयटा अन्य अक्षर रे से कहिथिले विद्या द्वारा अहंकार उत्पन्न हुए प्रभु को छाड़ी किना आमे कांगाल हे जीवा वर्तमान जो भी स्थिति अच्छी से स्थिति रे प्रभु को साथी रे रखी सब साधना सब चेष्टा आमर लागी रहिबा दरकार जदि गोटे क्षण पाई भी प्रभु को आमे छाड़िले सेई विद्या जी विनय देवा कथा सी आमको अहंकार दे देव प्रभु प्राप्ति तो लक्ष्य अच्छी ना आ प्रभु तो देखुछंती भी आमको केवल आमे तांको डाकिवार दरकार केवल तांको सहारा भावरे कहिबा दरकार आमे कथा जदि तांको साथी रे हे जानिलेनी सेटा आमर बहुत बड़ उद्धार करता आमे उद्धार पाई जीवा अन्यथा संसार रो अति विषम जघन्य परिस्थिति तो आज आमे एतिकी रे रखी शांति पाठ करिबा प्रभु आपण समस्तंकु आउ आपणक शुभेच्छा मो प्रति रहु एई आशा मु रखुछि ओ शांति 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 सर्वेभ्यो नमः समस्तंको सादर नमस्ते।